हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपनको सीडीपी एंड पेडागोजी अंतिम प्रहार 2 जो आपणकर ओटीटी एग्जाम गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सब रही। पूर्व वीडियो रे आम अंतिम प्रहार 1 रे सीडीपी एंड पेडागोजी किसी प्रश्न डिस्कसन करते। आज अंतिम प्रहार 2 रे आउ किसी इंपोर्टेंट प्रश्न डिस्कसन करिबा। ठीक अच्छे। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे, जहाँ फल रे आगो को आसुथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे। तो चलंतु आउ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु पिले प्रथम प्रश्न, श्रेणी कक्ष रे शिक्षक पाठदान समय रे छात्र छात्री शिक्षण प्रगति को नियमित भाव में जांच करी आवश्यक सहायता प्रदान करती। तो यही प्रकार मूल्यांकन को कौन कहुए पिले? समाप्ति सूचक, निदानात्मक, गठनमूलक ना स्थानांतरित? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी गठनमूलक है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, मन रखियो पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जड़े शिक्षक शिक्षार्थी मान भूल चिन्हट करी सेमानंकर दुर्बल क्षेत्र को जानिबा पई परीक्षा नेले, यह केउं प्रकार मूल्यांकन? जड़े शिक्षक शिक्षार्थी मान भूल चिन्हट करी सेमानंकर दुर्बल क्षेत्र को जानिबा पई परीक्षा नेले, यह केउं प्रकार मूल्यांकन पिले? समाप्ति सूचक ना निदानात्मक ना गठनमूलक ना स्थानकरण? तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर, निदानमूलक। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 अनुजाई शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया किपरि हेबा उचित? एनसीएफ 2005 अनुजाई शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया किपरि हेबा उचित? केवल लिखित परीक्षा आधारित हेबा उचित, ना रटा शिक्षा आधारित, ना निरंतर और समग्र, ना वर्षक थरे? तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी निरंतर और समग्र है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आद्य कैशोर अवस्था पिला माने पितामाता आत्मीय सज्जन और गुरुजन मान ठारू निस्वार्थ स्नेह पर व्याकुल होती, यह कहार मत? आद्य कैशोर अवस्था पिला माने पितामाता आत्मीय सज्जन और गुरुजन मान ठारू निस्वार्थ स्नेह पर व्याकुल होती, यह कहार मत पिले? हर्लक, गाल्टन, फ्रांक ना गेसेल? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए हर्लक, मन रखियो पिले है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर, यह हूँ हर्लकर मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नोक्त मध्य केउटी एक आवेग नुहे? निम्नोक्त मध्य केउटी एक आवेग नुहे? दुख, स्नेह, समस्या और समाधान ना कौतूहल? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी समस्या समाधान है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, यह एक आवेग नुहे पिले। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिशुटी भयभीत बा क्रोधित होगा क्यों लक्षण को सूचाई थाए? शिशुटी भयभीत बा क्रोधित होगा क्यों लक्षण को सूचाई थाए पिले? शारीरिक, मानसिक ना उभय? शारीरिक और मानसिक ना आवेगिक? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी आवेगिक है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, आवेगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिशुटी विभिन्न शब्द को एकीकरण करी गोटे वाक्य रे प्रकाश करिबा केउं विकास को सूचाई थाए? शिशुटी विभिन्न शब्द को एकीकरण करी गोटे वाक्य रे प्रकाश करिबा केउं विकास को सूचाई थाए? मानसिक, शारीरिक, भाषागत ना सामाजिक? कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन सी भाषागत है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, शिशुटी विभिन्न शब्द को एकीकरण करी गोटे वाक्य रे प्रकाश करिबा होउची भाषागत विकास को सूचाई थाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जन्म समय शिशुर केउं अंगटी अन्यान्य अंग तुलन में वृद्धि हो पारि थाए? जन्म समय शिशुर केउं अंगटी अन्यान्य अंग तुलन में वृद्धि हो सारी थाए? गोड़, चक्षु, मुंड, हाथ? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी मुंड है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, मुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो पिले
ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଶିଶୁ ତା'ର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, କାହାକୁ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି? କାହାକୁ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ, ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ, ଅପସନ୍ ସି ନୈତିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆବେଗିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶାରୀରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି? ନା ଶାରୀରିକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶାରୀରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି ଭୟ, ନା ବିରକ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦୁଃଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟରମନ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ହେଲା। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣର ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି, ଏହା ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଜୀବନରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବନରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, ନା ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, ନା 6 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, ନା ପ୍ରଥମ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନୂତନତା, କର୍ମକୁଶଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ନା ସାମାଜିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାମାଜିକ। ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍।
ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ପିଲେ? ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା ଉପତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ବିକାଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେତେରୁ କେତେ ପିଲେ? 12ରୁ 19 ହେଲା। 12ରୁ 19 ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କେତେ ପିଲେ? 6ରୁ 12। ଠିକ୍ ଅଛି, 6ରୁ 12 ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 20+ ହେଲା। ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 20+, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 12ରୁ 14 ହେଲା। 12ରୁ 14 କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 12ରୁ 19, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 12ରୁ 14 ହେଲା। ତ ଏଠି ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 12ରୁ 14। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ବର୍ଷ ନା ଅପସନ୍ ବି 2 ବର୍ଷ ନା ଅପସନ୍ ସି 3 ବର୍ଷ ନା ଅପସନ୍ ଡି 4 ବର୍ଷ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କିଛି କଥା କହିପାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହେଲା, କରିବାର କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ପରିପକ୍ୱତା ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ବିକାଶ କହିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଏ? ବିକାଶ କହିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ? ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଉପତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ହେଲା, ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ସେହି ତିନୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାମଗ୍ରିକ, ଗଠନମୂଳକ, ନୈଦାନିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍,
ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ପିଲେ? ଗଠନମୂଳକ, ନା ସାମଗ୍ରିକ, ନୈଦାନିକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସାମଗ୍ରିକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାମଗ୍ରିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, RTE ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? RTE ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ନା ଦୂର ଶିକ୍ଷା, ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ଦେଖ ପିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାର? ଜନ୍ ଡେଭି, ନା ସ୍କିନର, ନା ୱାଟସନ୍, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ଡେଭି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଶିଖିପାରିବ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଶିଖିପାରିବ ଏହି ଧାରଣା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଶିଖିପାରିବ ହେଲା, ଏହି ଧାରଣା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, CCEରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? CCEରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି।